السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حضرت 10-5 منٹ ٹائم ہے، کچھ ضروری پوچھنا ہے آپ سے، بات کرنا ہے۔ بالکل، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ممبئی سے۔ اچھا، نام بھی بتا دو تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کون سا بول رہے ہیں۔ جی میں محمد مجیب خان۔ آدھا فرمائے صاحب، حکم جی حکم میرے فرمائے۔ کو جی سر، میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ بڑے پیر صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا۔ عبد القادر جیلانی جو ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بے شک بے شک۔ کیونکہ ہمیں کسی فرقہ پرستی سے حضرت نہیں مطلب ہے، سب مسلمان ہیں، اور ہم صرف اپنے آخرت کے لیے ہم جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بس ہم اس چیز کو کھوج رہے ہیں۔ آج 2 سال ہو گیا سر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، پورا 2 سال پورا سرچ کیا ہوں میں ایکٹر تھا پہلے، ٹھیک ہے سر؟ ایکٹر؟ جی ایکٹر تھا، بہت ساری موویز میں نے ابھی کام کیا ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ہمیں بہت ساری لڑتے ہوئے دکھے ہیں، وہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کا عقیدہ نہیں صحیح، یہ نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح، ٹھیک ہے؟ ہاں ہم سیوں کی بھی مسجد میں گیا، جی ٹھیک ہے، جی، دیکھنے کے لیے صرف گیا، جبکہ ہم کو معلوم تھا ہمارے صحاباؤں کے بارے میں غلط بولتے ہیں، ہاں پھر بھی مگر ہم نے تو بھی گیا میں تجربے کے لیے، صحیح ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد میں ہم نماز کے لیے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم بریلوی مسجد میں نہ جاؤں، ہم تبلیغی جماعت والے میں نہ جاؤں، اور اہل حدیث مسجد میں نہ جاؤں۔ میں نے ہر جگہ پہ نماز میں گیا، ٹھیک ہے؟ جو مسجد پاس میں ملی ہم اس میں گیا، بالکل، جہاں دل چاہے پڑھ لو۔ جی تو ہم بڑے پیر صاحب کو جب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی، تو بڑے پیر کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے ہیں جو بڑے پیر نے ہمارے بتایا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہے جو نماز نہ پڑھے اس کو قبرستان میں دفن مت کرو۔ جی سر، میرا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ جب بڑے پیر صاحب کے ہم اتنی محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے حضرت، ہاں، تو پھر ان کے کتاب کے مطابق ہم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بس یہ میرا مسئلہ ہے۔ بس ان کے نام پہ روٹی بکرے مرغے کھانا جانتے ہیں، حلوے کھانا جانتے ہیں، بس۔ حضرت تو ایک ایک سنت پہ عمل کرتے اور کرواتے تھے۔ جی حضرت، حضرت کی زندگی پڑھو گے نا تو پھر لگے گا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا عمل کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ سر میں نے کم سے کم 50 کے اوپر کتابیں منگائی ہیں جو فرقہ پرستی پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، ہاں، میں نے احمد رضا خان صاحب کی بھی منگائے، اشرف علی تھانوی کی بھی منگائے، اور ہم نے اپنے بڑے پیر صاحب کی بھی منگوائے، تذکرہ اولیاء کر کے کتاب ہے۔ تو اور عربی اور تھوڑا اردو میں ہلکا سا کمزور ہوں، تو جس ہم عالم یا حافظ سے ملا ہوں تو وہ یہ بولا ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے وہ کرو۔ ایسا تھوڑی نہیں ہوتا جو اچھا لگے، ہم کو جس میں کنفیوژن ہے تو ہم پھر کس سے پوچھنے جائیں گے؟ یہ بات صحیح کہی آپ نے، کنفیوز ہے تو کر لینا چاہیے، صحیح بات۔ ہاں، تو ہم آپ کا ویڈیوز بھی دیکھے تھے، اور آپ سے ایک بار ہماری اور بات ہوئی تھی، ہاں، تو ہم نے بولا میں آپ سے ہی اس چیز کو فائنل کروں گا۔ آج ہم آپ سے بتاؤ 1.5 مہینے سے بات کرنے کی سوچ رہا ہوں، مگر انشاءاللہ آج ہماری بات ہوئی ہے۔ تو آپ نے فائنل کر دیا ہے کہ جب ہم بڑے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، بڑے پیر صاحب کو مانتے ہیں، بڑے پیر کی نہیں مانتے ہیں، کی مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اس طریقے سے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہی بات ہے نا؟ حضرت نے تو یہ تک فرمایا ہے جو 3 دن تک نماز نہ پڑھے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ جی، اب یہ ان کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں، لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، خالی رسمی طور سے مرید کر لیتے ہیں، نماز پڑھنا 5 ٹائم کی ایسے کون پڑھے گا؟ ارے نمازی تو جب بنے گا جب پیر یہ کہے کہ پہلے نماز پڑھو، جب مرید بننا، نہیں تو میرے پاس آمد جانا، جب نمازی بنے گا آدمی۔ جی حضرت، اور آج جتنے ہندوستان میں پیری مریدی کر رہے ہیں عام طور سے، اگر یہ سب نمازی بناتے تو مسجد جمعے کی طرح سے بھرتی۔ جی، لیکن ان کا مقصد ہی نہیں ہے مسجد بھروانے کا، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مرید زیادہ ہو جائیں، بمبئی میں، دلی میں، کلکتہ میں، مدراس میں، بس۔ جی، یہ اپنی تعداد بڑھانے کے چکر میں لگے ہیں۔ اب آپ نے نام سنا ہوگا محیط سنت تو شیخ ابراء الحق صاحب ہردوئی والے، جی،
वो ऐसे मैं एक आलिम से मिला मुरादाबाद में, हकीम है वो, आलिम भी है हकीम भी है। तो वो कह रहे थे कि हजरत ने हमें एक किताब दी पढ़ने के लिए, कहा कि पहले पढ़ो फिर मुरीद बनने के लिए आना। यानी जो नमाजी था और आलिम भी है और हकीम भी है मुरादाबाद में, वो मुझे खुद बता रहे थे कि पहले किताब पढ़ लो, फिर जब तुम्हारा दिल हो तो आ जाना मुरीद बनने। जी। यानी आलिम तक को मुरीद नहीं बनाया, बंदा से लगा हुआ। जी। तो हजरत एक आपने सवाल मेरा पूरा कर दिया है, वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं उनके नाम के ऊपर। आपका कहने का मसला यही था, और मतलब था कि मतलब अगर बड़े पीर साहब के हमारी मोहब्बत करते हैं तो फिर बड़े पीर साहब की मानते हैं, बड़े पीर साहब की नहीं मानते। की मानेंगे तो फिर उनकी तरीके से नमाज पढ़ना पड़ेगा, है ना। अरे हजरत तो कितना अल्लाह से डरते थे, डराते थे। तारीख में लिखा है कि जब हजरत बयान फरमाते थे। मैं हजरत ये बोल रहा हूँ, रफेदेन वो करते थे हमारे बड़े पीर साहब। कर सकते हैं, कोई हर्ज थोड़ी है, जायज है। हाँ, रफलुद्दीन मैंने सही बुखारी सही मुस्लिम में कम से कम इतनी जगह पे मैंने पाया है, अब मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें ज्यादा हुज्जत नहीं करनी चाहिए, जो कर रहा हो करे, जो नहीं कर रहा हो तो उसे कहे नहीं तो वो आपस में इंतजार करता है। नहीं, तो फिर बड़े पीर साहब ने हमारे बोला है जो रफलुद्दीन ना करे उसकी नमाज ही नहीं है। हाँ, करने को कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके बाद कुछ दलीलें हैं, उसमें हुज्जत नहीं करना चाहिए, हुज्जत करना मना है। फिर देखो दोनों तरह का मामला है, रफा यदैन के ऊपर भी दलीलें हैं, हदीस है। तो मेरा जो रिश्तेदारी है उसमें पीराना चलता है, ठीक है हजरत। हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़े कट्टर अपने आप को सुन्नी बताते हैं, और कुछ हमारे सगे मामू लोग हैं जो काश्मी हैं, ठीक है जी। तो वो देवबंद से पढ़ के फारिग हुए, और हमने मतलब जब हमें को माँ और बाप नहीं जन्नत में ले जा सकते हैं, हमारा ईमान हमारे साथ में, तो हम अपनी आखिरत के लिए फिर हम खोज करेंगे ना, हमें सही इस्लाम मिल सके। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, उस पर आप अमल करें। सबसे पहले अल्लाह ताला का फरमान सुने। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया है, इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान कर दिया। तो सबसे पहले आप कुरान को समझें और तफसीर पढ़ें बस। हजरत कुरान को ही समझ के तो मैं आपसे बात करने को आया कि ये जब हमारा किताबों को पहले आप एक साइड रखें, पहले कुरान को समझें। एक आखिरी और बात ये हजरत है कि हमने किताबों में अच्छा, एक बात और याद आ गई, कुरान को समझने के लिए आपको 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। जी, क्या समझे? 150 साल पीछे का क्या मतलब है? मतलब ये कि 150 साल पहले के उलमा ने जो तफसीरें मतलब बयान किया है ना कुरान की आयतों का, वो पढ़े 150 साल पुराने आलिमों की। क्योंकि आज तो देवबंद वालों की भी तफसीर है, बरेली वालों की भी है, अहले हदीस की भी, मौदूदी की, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। नहीं, हम बताया ना आपको, हमें देवबंद वालों से और हमें बरेलवी वालों से नहीं मतलब है, हमको अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वालों से मतलब है, जो हमें नबी से जोड़ेगा हम उससे, क्योंकि ये नबी से हमें कोई जुड़ते नहीं दिख रहा है। सवारी तो भर रहे हैं ये देवबंद के नाम पर और बरेलवी के नाम पर, बगदाद के नाम पर, मगर सब ये सवारी उठा रहे हैं मदीने के नाम पर, और ये छोड़ रहे हैं सबको देवबंद में और बरेली में ले जाके, समझ रहे बात। अपने पे खेमे में जमा कर देते हैं। हाँ, मगर मदीने के नाम पे सब उठा रहे हैं। और दूसरी बात तो ये है, खेमा परस्ती नहीं होना चाहिए, बस सीधा इस्लाम बताओ, इस्लाम। तो दूसरी बात तो ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, मैंने किताबों का ढेर लगा दिया, किताबों में इतना गंध पाया है, अगर गैर मुस्लिम देख लेना तो वो तो थूकेगा इस्लाम पे। हाँ, लेकिन किसी पीर का प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा हो गया है कि अपने मुरीद को दूर से बैठ के अपने प्राइवेट पार्ट से मारना। कामरान शेहजाद ने बयान किया है, मुफ्ती कामरान शेहजाद ने, लेकिन वो जो है कि ऐसी बातें हमें बतानी नहीं चाहिए अवाम को, नहीं तो अवाम क्या है फिर उलझन में पड़ जाती है। हजरत ये किताबें क्यों छप रही हैं? और हम वो आम नहीं है, छप तो चुकी है, 1,000 2,000 छपती है, पूरी दुनिया थोड़ी पढ़ती है इन किताबों। और
फिर नहीं पढ़ती नहीं है। जब हमारा कहने का मतलब है जो जिसमें हमारे इस्लाम और हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ गलत आ जाए तो ऐसी किताबों को हमको दफन कर देना चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी बात है दफन कर दी जाए। और वो हकीकत तो है कि 1,000 2,000 छपती है। अब 1,000 2,000 पूरी दुनिया क्या पढ़ेगी? हिंदुस्तान का एक इलाका नहीं पढ़ सकता है। और वो जो एक बार छप जाती है ना ऐसी किताबें, तो वो साइड में रखी रहती है, आमतौर से आदमी जानते ही नहीं। और एक किताब है, देखो उसका नाम मेरे जहन से भी निकल गया है, और दूसरा फताए रिजविया में अहमद रजा खान साहब ने उस क्या नाम है, सवीर सलाह ऐसा करके कुछ नाम है, उसकी तारीफ करे हैं कि बोले रसूल अल्लाह की बारगाह में ये किताब मकबूल है। और हाँ, उस किताब में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह नौजुबिल्लाह। ये बताओ, ये खत्मे नबूवत पे डाका नहीं डाला जा रहा क्या? हजरत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा कैसे कहलवाएंगे अपने मुरीद से? हैं? हम ये बोलते हैं वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे, वो ऐसी बातें क्यों करेंगे? ये तो लोगों ने लिख दिया है, अकीदत में लिख दिया है। ये बात हजरत, ये बात हम अगर किसी से करने जा रहे तो वो यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा, गाली गलौज करने लगता है। अगर फिर हम पूछने नहीं उलमा के पास जाएंगे, बताओ हम अनपढ़ आदमी है तो फिर हम कहाँ जाएंगे पूछने? सही बात है, सही बात है। हम अरबी वाले के पास जाऊंगा, उनकी अरबी जुबान तो हम समझ नहीं पाऊंगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे पूछेंगे। तो चलो हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर नहीं बोल रहे हैं, मगर उस किताब में लिखा है। मगर सही है, बहुत सी बातें ऐसी हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। सही बात। अहमद रजा खान साहब ने उस किताब को मकबूल कैसे कर दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे उस किताब में तो ये भी लिखा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों की जूतियों की निगहबानी करते थे। अब ये किसने देखा खिज़र अलैहिस्सलाम को जूतों की निगहबानी करते हुए? उसी किताब में है, सबे सनाबिल में ही। और उसी किताब में बड़े अजीब अजीब वाक़यात हैं। वो तो इसमें यह भी लिखा है कि आदर बुत परस्त से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी आदर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं मानते। और एक तरफ ये भी लिख रहा है कि किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है। तो हजरत मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं मतलब बीच में मैं खड़ा हूँ। जितनी मेरी रिश्तेदारी कट्टर बरेलवी है उतनी कट्टर हमारी कासमी है, ठीक है? नहीं, आप तो जो है तहकीक करते रहे, अच्छी तरह से समझाओ कि लोगों को बुरा न लगे, यानी इस तरीके से समझाओ, दलील सामने रखो। नहीं एकदम किसी पे अपन हथौड़ा मारते हैं ना तो वो आदमी समझना भी नहीं चाहता, फिर सोचता कि यार भागो इसके पास। अगर अपन सही से समझाएंगे तो ये कुरान की एक आयत सुनो तो आपके बात समझ में जाएगी कि हाँ बात है। किस तरह समझाना मैं आयत पढ़ के बता रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह फरमाता है। माशाअल्लाह, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और किरात बहुत प्यारी करते हो। और उसके बाद में जैसे मैंने आपके भी यूट्यूब चैनल पर एक चीज देखा तो मुझे अजीब सा लगा हजरत, यकीन मान लो आप। क्योंकि आपकी मैंने इतनी रिकॉर्डिंगें सुनी है, आपको मैं बताऊं, मैंने कभी जल्दी इतना टाइम किसी चीज के लिए नहीं दिया। जैसे आपका जो वीडियो में इस्लामिक में टाइम दिया है, वो जो आपका यूट्यूब के ऊपर नहीं आती है, एक दो दिन चैनल पर जाता है तो मैं पूरा बराबर मिस नहीं होने देता हूँ, काटता नहीं हूँ, पूरा सुनता हूँ अच्छे से। तो वो जो तुम्हारे यूट्यूब पर अभी थोड़े दिन 2-4 दिन के अंदर ही पोस्टर रिलीज हुआ है, असली सुन्नी की पहचान। तो यहाँ पर हजरत ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि हमारे असली मुस्लिम की पहचान? ये बात आपने बहुत अच्छी कह दी, सही है। कुरान के मुताबिक है जो आपने कहा। अल्लाह ने हमें 2 ही नाम दिए हैं, इन्नल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मोमिन और मुस्लिम। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं आपने बहुत अच्छी नहीं वही जहन है जो आप बता रहा हूँ। मोमिन और मुस्लिम, हमारी पहचान मोमिन मुस्लिम से है, सुन्नी से देवबंदी से नहीं है। कुरान में भी है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। देवबंद बरेली से हमारी पहचान नहीं, हमारी पहचान मोमिन मुस्लिम और इस्लाम से है। आप चीन में जाओ, आप लिबनान में जाओ, आप जापान में जाओ, अमेरिका में जाओ, तो आपकी पहचान बनाम मुस्लिम और इस्लाम से होगी। अभी जैसे मैं कभी जैसे किसी से बात हमारा हुआ है थोड़ा, तो बोलते हैं कि आप बोलो अशरफ अली थानवी मुर्दाबाद, ठीक है? तो मैं बोला मैं क्यों मुर्दाबाद बोलूं? जब मैं अहमद रजा खान साहब को बुरा नहीं बोलने हकदार हूं, ठीक है?
جبکہ ہم ان کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں پاتا ہوں، نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھی ہیں. وہ انہوں نے کچھ غلو زیادہ کیا ہے. غلو قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، جس کا جتنا مرتبہ ہے اتنا ہی بتایا جائے. تو پھر ہمارے سمجھ میں ایک یہ چیز آئی ہے حضرت کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اصلی مسلمان اور اصل مطلب فرقے جو ہیں 72 بنیں گے. ٹھیک ہے، سنو اس کا مطلب ذرا آپ نے بات چھیڑ دی تو سمجھا دیتا ہوں. نہیں حضرت پہلے تو وہ قرآن کی آیت جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آدھی رہ گئی، وہ پوری سن لو، پھر اس کے بعد میں فرقے کی بات. اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہے. پھر آگے اللہ نے جو کہا ہے اس کو ہمیں رات کو سمجھنا ہے. آپ کے بھی کام کی بات ہے، میرے بھی. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ پہلے تو یہ فرمایا فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش. پھر آگے جو اللہ نے نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کی وہ آگے سنو. اللہ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ فرماتا ہے جب اس سے بات کرنا، یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے جب اس سے بات کرنا، جو خدائی دعویٰ کر چکا ہے فرعون جو خدائی دعویٰ کر چکا ہے، اللہ فرما رہا جب اس سے بات کرنا فرعون سے تو اللہ فرماتا قول اللین، یعنی بہت نرمی سے، یعنی آہستہ سے بات کرنا کہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہم کسی مسلمان سے جب بات کریں تو کتنی نرمی سے کرنا ہے. جب اللہ نے کہا ہے کہ جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرو. جی، تو یہ نصیحت کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا. کسی کو نصیحت کرنا ہے تو تھوڑا آہستہ سے، نرمی سے، سنجیدگی سے، تاکہ ہماری بات کو سمجھ سکے، سن سکے. اگر ہم گرمی سے اچھی بات بھی کریں گے تو نہیں مانے گا، سوچے گا بھگو اس کے پاس سے. جی جی. تو ایک اور طریقہ جو اللہ نے بتایا وہ بھی سنو. اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت اللہ فرماتا ہے میری طرف بلاؤ حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتیں کر کے. اور آگے اللہ نے جو فرمایا وہ بھی حوالی نصیحت ہے. وہ فرماتا وجادلہم باللتی ہی احسن، جب تمہارے اندر کسی معاملے میں مجادلہ یا بحث ہو جائے، کوئی معاملے میں بحث پڑ جائے، تو اللہ نے فرمایا ہے آسن، اس میں بھی بہت اچھا طریقہ اپنانا. بحث میں بھی یعنی گالی گلوچ نہ ہو، تو میں تو نہ ہو، یہ تو ایسا ویسا. اللہ نے فرمایا ہے آسن، اس میں بہت اچھا طریقہ اپنانا بحث میں. تو یہ قرآنی تعلیمات ہے. تو قرآن کو تو مان رہے، قرآن کی تو نہیں مان رہے نا، اتنے بڑے بڑے علماء نہیں مان رہے نا حضرت. اب دیوبندی بریلوی میں جب مناظرے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی پول پٹی کھولتے ہیں، تیری ماں تھی، تیری بہن تھی، فلانا ایسا. حضرت نمبر 1 تو ہمارے بریلوی حضرات کے دیکھو گالی بہت جلدی دینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس ہے کیا ہو. اور دوسری بات تو یہ ہے، میں بتا دوں آپ کو، دیکھو معاف کرنا غلطی ہو، دیکھو گڑبڑ جو ہے یہ ڈاکہ دونوں طرف سے پڑا ہے. ٹھیک ہے، ارے آپ نے بہت صحیح سمجھا ہے، بالکل غلطی دونوں طرف سے. یہی میں مانتا ہوں، ختم نبوت پر ڈاکہ دونوں طرف سے پڑا ہے. اور میں اس میں ایک دم گناہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کیونکہ میں بخاری کی اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں، اپنی آنکھوں کی روشنی کم کر دیا ہوں پڑھ کر ان کتابوں کو، لائٹ جلا کر. کیونکہ میری آخرت کو بچانے والا صرف میں ہی ہوں، میری ماں مجھے ایک نیکی نہیں دے گی. آپ نے نام سنا ہوگا امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت ایک میں نے آپ سے صرف تھوڑا کچھ پوچھنے آیا ہوں. میں آپ کو تو سنتا ہی ہوں، معاف کرنا اگر غلطی بیچ میں کر رہا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. یہ مناظرہ پہلی بات اسلام میں ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو یہ لوگ کیوں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جیت نہیں پاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ دونوں کی کمی ہے. نہیں حضرت، آپ مناظرہ کل جیت کے آ جاؤ گے. آپ صرف نبی علیہ السلام کی حدیثیں اور صحاباؤں کی حدیثیں اٹھا کے ان سے لڑو مقدمہ. دیکھو یہ لوگ بےعزت ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ادھر اشرف علی تھانوی پارٹی لڑتی ہے، ادھر اپنی چشتی پارٹی لکھتی ہے، تو دونوں ہو جاتے ہیں گڑبڑ. کیوں؟ دونوں کے دونوں ڈالے ہیں ڈاکے.
ठीक है। अब गलतियां तो होती हैं, इंसान से होती हैं। अब अल्लाह जाने, तो अल्लाह हमारा ताला कहने माफ का फरमाए। मतलब अल्लाह वो के नबी ने किताबों में फरमाया, जो किताबों में है उसको निकलवा दिया जाए, वो सबसे अच्छा है। नहीं, और आपकी जैसे रिकॉर्डिंग में मैंने ये भी हजरत सुना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जितने उलमा को सुना है, ठीक है, हाँ। मेरे को आप मतलब बेस्ट लगे हैं। हमको नहीं पता आप मुफ्ती हैं कि आलिम है, वो अल्लाह ही जानता है और आप जानते हो, हमको नहीं पता, मगर हमने ये देखा है मेरी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनने में उनका चंदा बंद हो रहा है क्या? मैं मुल्ला हूँ बस। मैं सिर्फ एक ही चीज हजरत ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो फिर उस बात को मानो कि जो हमसे और हमारे सहाबाओं के बताए हुए रास्ते पर चलेगा वही एक। आखिरी हज में अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया, दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूंगे, कुरान, एक मेरी इतरत। यानी कुरान और इतरत अगर ऐसे मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो गया। सबसे पहले कुरान को समझना है हमें, फिर हदीस पाक को समझना है। सबसे पहले कुरान और हदीस, और कुरान और हदीस को सहाबा ने किस तरह से समझा है वो देखना है। तो हमारे बरेलवी मतलब मसलक के लोग तो बोले कुरान डायरेक्ट पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। आप बताओ ये कुरान पढ़ने से क्यों रोका जा रहा हमको? वो अपनी तफसीर जो उन्होंने लिख दी है ना बरेलवियों ने, वो चाहते हैं बस हमारी तफसीर पढ़ो। ये दावत इस्लामी वालों ने लिखवा दी ना तफसीर सिरातुल जिनान जी, और एक तफसीर है नईमी। मतलब ये है कि यही तफसीर है, पढ़ो, अगर पढ़ना है तो क्यों पढ़ो वही तुम्हारी तफसीर। हम तो 150 साल पहले वालों की पढ़ेंगे ना, 150 साल पहले वालों ने जो लिखी वो पढ़ेंगे हजरत। मैं अभी जाके उलमा से पूछूं जितने फिरके बना के बैठे हैं कि कितने फिरके हैं, तो 73 फिरके बोलेंगे। 73 फिरके नहीं है हजरत, फिरके जो है 72 हैं। जो 73वां ये लोग बोल रहे हैं वही एक जन्नती है जो अपने आप को मुस्लिम बताएगा, नहीं बताएगा कि मैं देवबंदी हूँ, मैं राजवी हूँ, मैं खासवी हूँ। फरमाया हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, कुरान में है। और सुनो, कुरान में एक दुआई आयत भी है, अल्लाह फरमाता है तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये दुआई आयत है, या अल्लाह तू हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर और हमारा हशर नेक लोगों के साथ फरमा। और एक और आयत में अल्लाह ने यही फरमाया मुसलमान नाम लेकर, वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। हजरत आप रिकॉर्डिंग में बीच में थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि कई बाद में भूल ना, आप अपना वीडियोस क्यों नहीं किरात का रिकॉर्ड करवाते हो? माशाल्लाह आवाज बहुत प्यारी है। वो कोई ऐसा आ जाए ना चैनल वाला जो यहाँ पर आए तो अपन रिकॉर्ड करा उसको सही ढंग से। मेरा पूरा प्रोडक्शन है। आप कहाँ पे रहते, मतलब दूर कहीं रहते क्या? सिरोंज भोपाल के पास है, 110 किलोमीटर है। लंबे रहते हो। कभी अगर आना हो अगर आपको तो ये इस्लाम की सेवा हो जाए, खिदमत हो जाए, ताकि सही बात लोगों तक पहुँच जाए। बस मसला हमारा बस यही है, सीधा इस्लाम पहुंचाना है हमें, कोई फिरके की तालीम नहीं देना, सीधा इस्लाम। मगर आपका वो हमें जो आपने कवर फोटो डाला है उसके ऊपर असली सुन्नी की पहचान, माजरत चाहता हूँ, माफ करना मुझे। तो कोई बात नहीं, वो तो ये सुन्नी लफ्ज में इतनी बुराई नहीं है। ये जब है जब शिया से मुकाबला हो जब कह सकते, वैसे कहने का नहीं हुक्म। ये जब अहले तशय्युद से जब मुकाबला हो जाए, जब है ये उलमा ने जब निकाला, ऐसे नहीं है। 14 साल से लफ्ज मुसलमान मोमिन ही चला रहा है बस। वो कुरान में अल्लाह ने नाम मोमिन मुस्लिम ही रखा है हमारा, हदीस में भी मोमिन मुस्लिम ही नाम है, सुन्नी नाम ही नहीं है, ना हदीस में है ना कुरान में। तो आप वो सुनो 73 फिरके वाली हदीस का 1.5 मिनट में मैं इंशाल्लाह मतलब बता दूं, फिर आप बोलना। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। नहीं हजरत, अब ये सुनो, यही हदीस शिया पढ़ेगा, यही हदीस अहले हदीस पढ़ेगा, यही हदीस बरेलवी पढ़ेगा, यही हदीस जब देवबंदी पढ़ेगा, देवबंदी कहेगा हम जन्नती तुम जहन्नमी, बरेलवी कहेगा हम जन्नती तुम जहन्नमी, शिया कहेगा हम जन्नती तुम जहन्नमी, कादियानी भी कहेगा हम जन्नती। तो फिर जन्नती कौन है? हदीस तो है, वो तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इस एक आयत से मैं आपको समझा देता हूँ, आप वो आयत ढूंढ लेना, कुरान में है वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, मोमिनों में सब लोग इल्म हासिल करने नहीं जा सकते। अल्लाह ने फरमाया
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت آپ دیکھ کے تلاش کر لینا اور تفسیر دیکھ لینا. اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم، ہر فرقے میں سے علم حاصل کرنے جائیں اور واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں. تو اللہ تو خود فرما رہا ہر فرقے میں سے جائیں. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، اور قرآن صحابہ کرام کے زمانے میں نازل ہوا ہے. تو اب ان سے ہی پوچھا جائے کہ اب یہ بتاؤ، جو اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ ہر فرقے میں سے جائے علم حاصل کرنے، اس میں کون سا فرقہ تھا؟ یہ کہیں کوئی فرقہ نہیں تھا. تو اللہ تو یہ فرما رہا ہر فرقے میں سے جائیں، ایک فرقہ نہیں ہے. یا اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے جائے، یعنی اس کا مطلب بہت سارے فرقے اس وقت موجود ہیں. اللہ نے خود فرمایا ہر فرقے میں سے جائے، تو اس فرقے کا کیا مطلب؟ تو اس فرقے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے خاندان میں سے، قبیلوں میں سے جائیں علم حاصل کرنے کے لیے. فرقے کے مطلب عربی کا لفظ ہے، میں نے جہاں تک کی اس کی تحقیقات کی ہے، فرقے کے مطلب عربی لفظ ہے حضرت، میں نے بیچ میں بولا سوری، اور یعنی ٹوٹ جانا، یعنی ایک دوسرے سے الگ ہو جانا. فرقے کے مطلب گروہ کے بھی ہیں، لیکن یہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمائے ہیں قبیلے و خاندان کے مراد ہے. جی جی، کیونکہ قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے علم حاصل کرنے جائیں، یعنی صحابہ کرام کے جتنے خاندان تھے ان میں سے علم حاصل کرنے جائیں. جی. تو یہ فرقے کا جو لفظ بریلوی بتاتے ہیں، یہ ایک دم جہنمی بتاتے ہیں دیوبند والوں کو، عرب والوں کو. عرب والوں کو ہی مسلمان نہیں مانتے نا بریلی والے، وہاں کے اماموں کو ہی نہیں مانتے. مدینہ شریف ابھی یہ طاہر القاضی جھانسی میں رہتا ہے، اس نے وہاں کے امام کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے دیا، مسجد نبوی کے امام کو. استغفر اللہ. تو اب سنو، ایک حدیث حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جی. تو یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے تم؟ ایک فرقے یہ 73 فرقہ والی حدیث تو بتاتے، یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے جیسے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا؟ تو یہ بریلوی کیا کہتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے قریب ہو گیا. تو حدیث میں تو لفظ نہیں ہے قریب، حدیث میں تو صاف ہے من ترک الصلاۃ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی فقط کفر، تو بے شک اس نے کفر کیا. تو بریلوی کیا مطلب بتاتا ہے؟ نہیں قریب ہو گیا. تو حدیث میں بتا لفظ قریب کہیں ہو. تو اگر ہم مان لیں کہ تیرا بتایا ہوا مطلب بھی ہم نے مان لیا کہ کفر کے قریب ہو گیا، تو کیسے تو معمولی گناہ سمجھ رہا ہے کفر کے قریب ہو گیا ایک نماز چھوڑنے میں؟ اور جو رات دن 5 ٹائم کی نماز روزانہ چھوڑ رہا، خالی جمعہ پڑھ رہا، وہ کیا ہوا؟ اگر قریب لفظ مان بھی لے کفر کے قریب، تو ایک نماز چھوڑنے میں قریب ہوا. جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑ کے خالی جمعہ پڑھ رہا، وہ کیا ہوا؟ اس سے ہی پوچھا جائے. جی. وہ مطلب نہیں بتائے گا تاکہ قوم نمازی بنے. بس ایک حدیث بتا دے گا، حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. بے نمازیوں کو جنتی بنانا شروع کر دیتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. پہلی بات تو حضرت فرقے والے لوگ جتنے ہیں یہ سوچ لیں 73 فرقے نہیں بنیں گے، فرقے 72 ہی بنیں گے. جو 73واں فرقہ بولا جا رہا وہ فرقہ نہیں ہوئے گا، وہ ہوئے گا مسلمان. حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہ جنت والے ہیں، وہ مسلمان ہوئے گا. حضرت میں لوٹ کے پھر پیچھے آتا ہوں، تو بڑے پیر صاحب سے محبت کرنے والے ہم سیوں میں اندر جا کے، مطلب ان کی مسجدوں میں ان کے سمجھ لو دلوں میں گھسا ہوں، دوستی ہے میری اور ملا ہوں پورا اچھے سے. میں نے سرچ کیا، تحقیقات کرنے کے بعد میں ہم نے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی، میرے اہل حدیث بھائی، بڑے پیر صاحب کو سب مانتے ہیں. کوئی گستاخ ان کو نہیں بولتا ہے. گستاخی کب نظر آئے گی آپ کو؟ جب وہ لوگ صرف یا غوث نہیں بولتے ہیں، بس شیعہ لوگ یا غوث نہیں بولتے ہیں، عبد القادر جیلانی صاحب بولیں گے، اور اپنے دیوبندی لوگ بھی عبد القادر جیلانی بولیں گے. ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں وہ یا غوث بولتے ہیں. بس یہ لوگ سوچتے ہیں یا غوث یہ لوگ بھی بولے. غوث صرف ایک اللہ ہی ہو سکتا ہے، غریب نواز صرف ایک اللہ ہی ہو سکتا ہے. اللہ ہی سے مدد مانگنے کا حکم ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو پھر ہمارے بڑے پیر صاحب کے اوپر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ بڑے پیر صاحب تو خود اللہ ہی سے مانگتے تھے اور یہی تعلیم دیتے تھے. ان لوگوں نے جنے کیا کیا کر رکھا اللہ جانے. ایک طرف تو پیر صاحب سے مدد مانگتے ہیں، پیر صاحب یہ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرو، تو پیر صاحب تمہاری مدد کو آئیں گے بھی کیسے اگر مان بھی لیا جائے؟ حضرت ان شیطانوں کی کیسے مدد فرمانے آئیں گے جو نمازی نہیں پڑھ رہے، جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ بتائیے. ان سے تو حضرت ناراض ہے، سخت ناراض ہے.
حضرت یہ بات مکمل کرتا تو بڑے پیر صاحب کے بارے میں پھر یہ بات کیوں نہیں مانتے ہماری جو یہ بریلوی لوگ بھائی؟ ارے ان کے حلوے مانڈے کیسے ملیں گے؟ پھر اگر یہ سب مانیں گے تو حلوے مانڈے کیسے کمائیں گے؟ ایسے لڑا کے ہی تو کھائیں گے نا قوم کو، کہ یہ دیوبندی ہے بریلوی ہے وہ اہل حدیث ہے، لڑانا تو پڑے گا نا ان کو قوم کو. جیسے انگریزوں کی پالیسی ہے نا، پھوٹ ڈالو راج کرو. تو جب تک یہ پھوٹ پیدا نہیں کریں گے قوم کے اندر دیوبندی بریلیت کی، جب تک ان کو یہ راج پاٹ کیسے ملے گا؟ انڈے مرغے 30,000 کی تقریب 50,000 کی تقریب کیسے ملے گی؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے 50,000 کی تقریب لیتا ہے بریلی والا، ہوائی جہاز سے آئے گا 50,000 لیتا ہے، 40,000 لیتا ہے، کوئی 30 لیتا ہے کہ نہیں؟ جی. اب میں آپ کو ایک فرقے والی جو حدیث ہے 73 فرقہ والی، اس کا آسان مطلب میں بتا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا، وہ تو دیکھو حضور کی ایک حدیث نہیں ہے، لاکھوں حدیث ہیں. اللہ کے سنے یہ بھی فرمایا الجفاء کل الجفا والکفر والنفاق، کہ ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے. من سمع منادی اللہ، جو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو. حضور نے فرمایا ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے، جو مؤذن کی آواز سنے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو. تو بریلوی اس حدیث کو کیوں بیان نہیں کرتا ہے؟ ایک ہی حدیث کو کیوں بیان کرتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے؟ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بریلوی بے نمازیوں کو، شرابیوں کو، سود خوروں کو جنتی بناتا ہے اور نمازیوں کو اور حاجیوں کو جہنمی بنانا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک کہ عرب والوں تک کو مسلمان نہیں مانتا، مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں تک کو مسلمان نہیں مانتا. جی. حضور کی ایک حدیث نہیں ہے، لاکھوں حدیث ہیں. اس لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اچھی طرح سے اور مطالعہ کرنا چاہیے. ایک آخری بات بتا دوں، امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پنجاب میں ہے، سرہند میں. حضرت فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تو اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. یعنی پہلے والے عالموں نے جو بتایا وہ مانا جائے گا. یہ حضرت تو خود پرانے ہیں، 500 سال پرانے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرما رہے ہیں. اور حضرت نے توحید پر بہت زور دیا ہے، یعنی اللہ ہی سے مانگا جائے. جب اللہ نے قرآن میں فرمایا علیہ اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قرآن کی آیت وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، قرآن کی آیت. اب یہ لوگ تو گھماتے پھراتے بہت ہیں بریلی والے، کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو. تو کہتے ہیں نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے. تو نماز سے اللہ نے مدد مانگنے کو کہا ہے تو ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی یہ آیت مقرر پڑھے بمبئی میں آپ تقریر سن رہے ہو تو آپ کھڑے ہو جاؤ. کوئی اس میں لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے. 1 منٹ کو روک دو ادب سے کہ عالم صاحب بس 1 منٹ ہم آپ سے ادب سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ نے کہا ہے کہ نماز سے صبر سے مدد مانگو؟ کہے گا بالکل. تو آپ یہ دلیل دینا کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ ہاں. تو حضرت ٹھیک ہے، اللہ کے فرمان پہ آپ ہمیں عمل کر لینے تھے. جتنے میرے ساتھ میں مجمع میں بیٹھے ان کو بھی عمل کروا کے کیا مطلب کہ آپ یہ ایک تسبیح بتا دیں. اللہ نے کہا کہ نماز سے مدد مانگو صبر سے، تو یوں پڑھوائیں آپ ایک تسبیح صبح شام، یا نماز المدد یا صبر المدد. تو وہ کہے گا یہ کس نے بتایا؟ ارے حضرت آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، تو ایسی تو مدد مانگیں گے نا، یا نماز المدد. ارے نہیں یہ مطلب تھوڑی. تو حضرت پھر آپ ہی بتا دو کیا مطلب ہے شاید کا. کیوں بے وقوف بنا رہا ہو پبلک کو آپ کہ یہ نہیں ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے. تو کیا مطلب ہے حضرت بتاؤ نا، بے وقوف کیوں بنا رہا ہو قوم کو آپ کہ ارے بھائی نماز پڑھنا چاہیے. پھر یہ کیوں کہہ رہا ہو کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو؟ ارے یہ مطلب ہے اللہ کے فرمانے کا کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد چاہو. یہی بریلی میں کنز الایمان کے ترجمے میں بھی یہی لکھا، سعد الفاضل نے تفسیر میں لکھا اسی آیت. نہیں اس کتاب میں تو اور بھی کفریہ باتیں لکھی ہیں حضرت بے حساب. ارے صاحب تو یہ لوگ قوم کو اتنا گھما دیا ہے پبلک کو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دین میں جس نے تبدیلی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمارے بولا ہے کہ قبر پہ چونا لگانا، قبر کو اونچا کرنا، اس پر بیٹھ جانا، میلہ لگانا. تو یہ بتاؤ یہ مطلب کہاں سے ثابت کر کے 5 محلے کی قبر بنا جو کے پیر دنیا سے جا رہا اس کا مزار بن رہا، اس کا عرس ہو رہا ہے، ڈھیر لگا دیا ایک شہر میں 500 عرس. اور اس سے کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں جا رہی ہیں بے پردہ جا رہی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہیں. لڑکیوں کا تو مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے مزار میں جانے کا. وہ جا رہی ہیں بیٹھ رہی ہیں بے پردہ رہ رہی ہیں وہاں پر مزار پہ ٹکرا کے مرد عورتوں کا بدن ٹکرا کے ہاتھ بھی دے رہے ہیں. تو بھائی یہ تو سخت حرام کام ہو رہا ہے. اور ہر مزار پہ جس مزار پہ جاؤ آپ کو لیڈیز مل جائے گی عام طور سے.
सिवाय एक दो मज़ार ऐसे मिलेंगे हिंदुस्तान में, 2-4 जगह, जैसे मक्कनपुर है या बरेली में 2-4 जगह है, वरना आमतौर से तो हिंदुस्तान के हर मज़ार पे। आपने मक्कनपुर बोला है, आप बोलो मक्कनपुर का मैं दिखाऊं अश्लील तक वीडियो? नहीं, वो जो खास मज़ार पे है ना, वहाँ नहीं जाती औरतें, बाकी बाहर तो रहती हैं, मेले में उर्स में तो रहती हैं। वो तो आप जो कह रहे हो सही बात है। अच्छा, अब ये बताओ, जो बड़े पीर साहब के बताए हुए तरीके को नहीं मान रहा है, वो आपकी नजर में क्या हुआ हजरत? अरे हम तो कह रहे हैं पहले अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल किया जाए। पीराने पीर ने तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे तो अमल किया है। हाँ, तभी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो पूरा उनकी किताब को देख लिया है। पीराने पीर की आप जब किताब पढ़ोगे तो शरीयत पर जबरदस्त मजबूती से अमल किया भी है और करवाया भी है हजरत ने अमल। क्या हजरत ये चारों मतलब ये जो हमारे चारों इमाम हैं, अबू हनीफा और जितने चारों इमाम हैं, तो मैं मतलब यहाँ आपसे सिर्फ पूछने आया हूँ सर, ठीक है? हाँ। तो इन चारों इमामों को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में हटाता हूँ, हम नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो मतलब इन इमामों पे मानने में झगड़ा चल रहा है कि नियत यहाँ बांधे यहाँ बांधे। ये नियत यहाँ बांधने का झगड़ा नहीं हमें दिख रहा है, यहाँ झगड़ा हमें चंदे का दिख रहा है। तो थोड़ी देर के लिए जो चीज हमें नमाज का तरीका सबसे ज्यादा हदीसों में नजर आया है, तो उस तरीके को हम अगर समझ लें और हम अपने मतलब जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे रास्ता बताई है, अगर आप कुरान हदीस की रोशनी में अच्छी तरह समझ सकते हैं तो समझने तरीके को, उसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ये कहा है कि मेरा कौल कुरान हदीस के मुताबिक ना हो तो दीवार पे मार देना। अब ये सऊदी वालों को देखो, अभी तक मैं रफुलुद्दीन नहीं करता हूँ हजरत, ठीक है? नहीं करना तो करो, कोई हरज थोड़ी है। नहीं, अभी ईमान से मैं बता रहा हूँ, ईमान से बड़ी कोई चीज अभी तक मैं करता नहीं हूँ, मगर मैं जो सच्ची बात है वो मैं कर रहा हूँ आपसे। ये चारों इमामों के मुसल्ले हटा दिए गए थे, काबे से फेंक दिए गए थे कि हटा दिए गए थे, तौबा अगर गुनाह हो रहा हो, हटा दिए गए थे। वहाँ पर एक ही मतलब जानमाज बिछाया गया, मतलब एक बताने तरीका है। उस जमाने में आप जानते हो 10,000 आदमी हज करते थे, 5,000, तो ऐसे 4 मुसल्ले थे। भीड़ बहुत हो गई, 50 लाख आदमी, तो इसलिए वो मुसल्लों को हटाने में भी हिकमत है कि इतनी भीड़ भाड़ में चारों की पाबंदी नहीं हो पाएगी। भीड़ का भी मसला है, उसमें बहुत सारी बातें हमें देखना पड़ती हैं। और सुनो, एक आखिरी बात बताऊं मैं, फिर टाइम ज्यादा हो गया, कि जो गुस्ताखे रसूल होता है तो उससे दिल भी नफरत करता है। जैसे देवबंदी बरेली से नफरत तो करता है, बरेली देवबंदी से करता है, लेकिन जैसी देवबंदी मरता है मोबलिचिंग में या बरेली मोबलिचिंग में मरता है या कोई आफत आती है गैरों की तरफ से, तो दोनों दिल से एक दूसरे को मुसलमान समझ के मदद करने पहुंचते हैं। और जो वाकई गुस्ताखे रसूल होता है तो उसके मरने के ऊपर दिल में भी कोई गम नहीं होता। जैसे वसीम रज़वी है, सलमान रज़वी है, ये अभी हाल मर जाए तो इसके मरने का किसी भी मुसलमान को गम नहीं होगा। तो जो गुस्ताखे रसूल होगा उसकी पहचान यही है कि दिल में उसकी नफरत हो जाएगी, उसके मरने का कोई गम नहीं होगा। बस ये खास पहचान मैंने आपको बता दी है जाहिरी, कि वैसे लड़ते रहेंगे हम आपस में, देवबंदी बरेली अहले हदीस मौजूदी, लेकिन इन चारों के मरने का गम भी होगा सबको, लेकिन गुस्ताखे रसूल के मरने का किसी को भी गम नहीं होगा। तो ये मुसलमान कैसे सब बनेंगे? मतलब देखो, हम वो तो बहुत मुश्किल है, एक होना तो मुश्किल है, लेकिन जितना कोशिश हो ये करे जाओ कि भाई पहले कुरान को समझो और हदीस पाक को समझो आप। अच्छा, जो हजरत मैंने आपसे पूछताछ करी है, इसमें कुछ गलत तो नहीं हमने कुछ किया है? आपने अच्छा किया, इंशाल्लाह चैनल पे डलवा देंगे इसको, लोग समझेंगे सुनेंगे। नहीं, क्योंकि देखो मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, मगर मैं अपने आप से तहकीकात कर रहा हूँ। मैं किसी के पास जा रहा हूँ, अपने फिरके का तारीफ सुना रहा है, लाद रहा है मदीने के नाम पर, छोड़ रहा बरेली में, मेरे को बैठा लाद रहा है गाड़ी के अंदर देवबंद के नाम पर, बरेली के नाम पर, मगर मुझे मदीने के नाम पर, और छोड़ मुझको बरेली में रहा है। ये कौन तरीका है? मतलब डाका डाल के बैठे हो तुम खत्मे नबूवत पर। तो ये डाका डालने वाले को कैसा, मतलब इनका पर्दा कैसे हटाया जाएगा? कुल अतीउल्लाह अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र। तो यहाँ हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इताअत और उनकी कहाँ बातें हो रही? यहाँ तो पीरों को उड़ाया जा रहा है। पीरनी एक बुखारे से फेंकी गई, वो मीनारे से, और पीर साहब उनको उड़ा के नीचे ला रहे हैं जैसे हीरो आ रहा है। वो तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप तो सबसे पहले 150 साल पुराने उलमा की किताबें समझो, और अगर उनमें भी कोई कभी मिस्टेक नजर आ जाती है पुरानी किताबों में, तो उसको समझो कि किसी प्रिंटिंग में हुई होगी या किसी ने कुछ करा होगा,
नहीं हजरत, मैं बस बड़े पीर साहब की किताब समझा है और हमें सही बुखारी और हमारे रसूल अल्लाह का दीन हमें समझ में आ गया, हमारे बड़े पीर साहब का। मगर फिर मेरे दिल में एक खटक गई बात कि हमारे बरेलवी भाई इतना बड़े पीर साहब के बारे में डेगे पे डेगे चढ़ा रहे हैं, मगर उसी नमाज उस तरीके पे क्यों नहीं पढ़ रहे? अफसोस फिर हमें हुआ ना। वो क्या है, वो तो बरेली वाले तो बेनमाजियों को मुरीद करते हैं, इनका तो काम है, धंधा है, रस्मी मुरीद करते हैं बेनमाजियों को भी। जिसको चाहते हैं मुरीद कर लेते हैं, इनका तो मुरीद करना एक रस्म बन गई है। जिसको चाहते हैं खिलाफतें देते हैं, इनको ये खुद खलीफा बनने के लायक नहीं होते, जिसको चाहते हैं खिलाफतें देते हैं। एक पीरी मुरीदी को इन्होंने एक धंधा बना रखा है बस, और कुछ नहीं है। वरना पीरी मुरीदी का मतलब बहुत ऊंचा होता है सर, ऐसा मामूली मतलब नहीं होता। वो तो पहले के जो पीर होते थे ना, वो मुरीद को पक्का नमाजी के अलावा सुन्नत रसूल का पाबंद बनाते थे। ये तो मुरीद नमाजी, ये तो पीर बनाते हैं, मुरीद बनाते हैं, नमाजी तक नहीं बनाते। ये सुन्नत का पाबंद क्या बनाए? खुद टखनों से नीचे पजामा पहनना आज के जमाने का बरेली पीर तो टखनों से पजामा पहनता है। तो हजरत मैं कुछ चालू करना चाह रहा हूँ, उसकी स्टोरी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात कर लेना, इसको चैनल पे डलवा देंगे, बाद में बात कर लेना, लंबी हो जाएगी ज्यादा। ठीक है जी 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 ठीक है, इसको डलवा देंगे हम। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत? हाँ, अब ज्यादा लंबी हो जाएगी ना, फिर वो सुनते नहीं है। अभी 40 मिनट की लोग सुन लेंगे। ठीक है, नहीं मैं रिकॉर्डिंग सुनने के लिए नहीं डाला, मैं इसके लिए मैंने, एक सेकंड सुन लो आप बस। हाँ। उसको काट देना, ज्यादा ओवर हो जाए। हाँ। कि मतलब यहाँ पे समझने के लिए हम आपसे आए थे, हम लोगों को सुनाने के लिए नहीं आए, अल्लाह की कसम। मतलब जब हमारे लोगों को फायदा होता है, जैसे आपने भी काम की बातें करी हैं जी, तो इससे काम की बातें सुनते यार आदमी तो दिमाग वगैरह उसका जाता है कि यार अपन भी समझने की कोशिश करें इस्लाम। नहीं वो हजरत काट सकते हैं जहाँ पर आप चाहेंगे, जो एडिटर है उसको बोलना। कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा लगा के फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक।